महंगाई विचाले केंद्र ने लोगों को दी वड्डी राहत। पेट्रोल ₹9.5 ते डीजल ₹7 होया सस्ता। गैस सिलेंडर के रेट के ही ₹200 की की कटौती। पंजाब सरकार ने हुण तक 2000 एकड़ पंचायती जमीन तो छुड़वाया कब्जा। पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने किया दावा, क्या लोग अपने आप छड़ रहे ने कब्जा। संयुक्त किसान मोर्चे वालों पंचायती जमीनों के कब्जे छुड़वाउण दा विरोध। 23 जथेबंदियां ने मीटिंग करके जताया रोस। क्या किसानों तो खोया जा रहा मालकाना हक, कई अंग्रेजों तो पहलां दे कर रहे ने काट। मूंगी करेगी किसानों को मालो माल। मान सरकार की चिट्ठी तो बाद MSP ते मूंगी खरीदण दे लई तैयार हुई केंद्र सरकार। सवालों च घिरिया अधीर रंजन चौधरी का ट्विटर अकाउंट। राजीव गांधी के दरख्त वाला बयान होया ट्वीट। मनिंदर सिरसा ने किया विरोध तो अधीर रंजन चौधरी भी बोले हैक होया ट्विटर अकाउंट। पुलिस को दर्ज करवाई शिकायत। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे सब तो वड्डी खबर तो, जिहड़ी खबर आम जनता दे नाल पब्लिक नाल जुड़ी हुई है, क्योंकि केंद्र सरकार दे वल्लों आम जनता नूं वड्डी राहत दी गई है। पेट्रोल डीजल के रेटां दे विच भारी कटौती की गई है। केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटा दी है। पेट्रोल ते ₹8 एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है, जबकि डीजल ते ₹6 एक्साइज ड्यूटी की कटौती की गई है। खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन के वालों जानकारी साझी की गई है। पेट्रोल ₹9.5 हुण सस्ता होगा। वड्डी कटौती कही जा सकती है। हुण जिहड़े भी लोग पेट्रोल पंप से जाते हैं, जिथे कि पहला कीमतां 100 तो पार पहुंच चुकियां ने, हुण सीधे तौर पर ₹9.5 पेट्रोल सस्ता मिलेगा। अज अद्धी रात तो, अज रात 12 बजे तो नवीं कीमतां लागू हो जाणगियां। डीजल ₹7 सस्ता होगा। सो केंद्र सरकार के वालों आम जनता नूं वड्डी राहत। पेट्रोल डीजल के रेटां दे विच वड्डी कटौती की गई है। केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी के विच कटौती की है। पेट्रोल ते ₹8 एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है, डीजल ते ₹6 एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। खजाना मंत्री निर्मल सीतारमन ने यह जानकारी साझी की है। गल पेट्रोल की जाए तो पेट्रोल ते सीधा हुण ₹9.5 जिहड़ा पेट्रोल सस्ता होगा। डीजल की गल की जाए तो डीजल ₹7 सस्ता होगा। जिथे कि लगातार महंगाई के विच वाधा हो रहा सी, आम जनता परेशान सी, चाहे पेट्रोल की गल हो, चाहे डीजल की गल हो, चाहे रसोई गैस की गल हो। आखिरकार इस विचाले केंद्र सरकार के वालों वड्डी राहत दी गई है। गल पेट्रोल की जाए तो पेट्रोल सीधे तौर पर ₹9.5 सस्ता होगा। अज जिहड़े भी लोग रात को 12 बजे तो बाद पेट्रोल पंप से पेट्रोल पाउण जाणगे तो तुहानूं पहिलां दे मुकाबले ₹9.5 पेट्रोल सस्ता मिलेगा। जिहड़े लोग रात 12 बजे तो बाद अपनी गड्डियां दे विच डीजल पाउण जाणगे तो डीजल ₹7 सस्ता होगा। केंद्र सरकार के वालों वड्डा फैसला, आम जनता नूं, आम पब्लिक नूं वड्डी राहत। क्योंकि जदों पेट्रोल डीजल के रेट लगातार वधे, 100 तो वध कीमतां पहुंचियां। हालांकि हर रोज कुछ पैसे का इजाफा हुंदा सी, पर जिहड़ी कटौती की गई है वो पेट्रोल दे विच सीधे ₹9.5 की कटौती हुई है। डीजल दे विच सीधी ₹7 सस्ता डीजल होया। सो आम जनता के लिहाज के नाल एक वड्डी राहत, वड्डी खबर कही जा सकती है। सीधी ये खबर आम जनता के नाल, पब्लिक के नाल जुड़ी हुई है। जिहड़े भी दर्शक इस वेले न्यूज़ 18 पंजाब वेख रहे हैं, उन्हां दी जानकारी वास्ते दस दी कि पेट्रोल ₹9.5 सस्ता होगा ते डीजल ₹7 सस्ता होया। डीजल की कीमतां दे विच ₹7 सीधी कटौती हुई है। वड्डा फैसला महंगाई के दौर के विच, महंगाई के विचाले जिथे कि विरोधी पार्टियां के वालों केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला भी बोलिया जा रहा है। महंगाई के मुद्दे ते महंगाई नूं लैके सरकार नूं घेरिया जा रहा है। उसदे विचाले केंद्र सरकार के वालों जो लोग अपोजिशन पार्टीज के लोग डिमांड कर रहे थे, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, चाहे वो झारखंड में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में है, अब वो वैट कम करने का काम उन्हें फौरन करना चाहिए। और जिन प्रदेशों ने कांग्रेस की सरकार जहां जहां थी और उन प्रदेशों में जहां वैट नहीं घटाया था, खासकर महाराष्ट्र और झारखंड में, उस पर इमीडिएट जो है घटाना चाहिए वैट, ताकि जो राहत की बात करते थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो दे दिया, और साथ साथ जो माताओं को, बहनों को जो ₹200 प्रति सिलेंडर जो कम किया है गैस के दाम, उससे बहुत बड़ी राहत मिली है। और मुझे लगता है कि देश जिसके बारे में बार बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चिंता की है, गरीबों की, और बराबर इस बात को
दिखाया है कि गरीबों की चिंता करने वाली सरकार है, उसका फिर से एक बार मुजाहरा किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, जब उन्होंने पेट्रोल के दाम घटाए, डीजल के दाम घटाए। ऐसे वक्त पे जब दुनिया में तेजी से दाम बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद देश में दाम घट रहे हैं। अब अपोजिशन को अपना मुखौटा उठा के और जो सरकार जहां पर उनकी सरकार है वैट घटाने का काम करे, और क्रिटिसिज्म जो कर रहे थे अपने गरीबा में झांके और देखे कि उनकी सरकारों ने क्या किया है और देश की सरकार ने जो है किस तरह से एक्साइज कम किया है, ताकि एक आम नागरिक को राहत पहुंचाने का काम करेगी। कांग्रेस पार्टी ने रिएक्ट कर दिया है इस पूरे मामले पर। उन्होंने, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया है कि 105 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल आज है, और आप कह रहे हैं कि 9.5 रुपए आपने कम कर दिए हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले अपने गरिमा में झांकना चाहिए। जिस प्रदेश में उनकी सरकार है, क्या उन्होंने वैट घटाए हैं? आज प्रदेश की जनता उनसे डिमांड करेगी कि वैट घटाएं और राहत पहुंचाने का काम करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपना पूरा खजाना खोल दिया है देश का। 1 लाख करोड़ पेट्रोल डीजल से जो है राहत पहुंचाएंगे, 1 लाख करोड़ का उसमें सरकार का खर्च होगा, और साथ साथ 200 रुपए जो गैस पे जो राहत दी गई है सिलेंडर पे, उससे 6000 करोड़ से ज्यादा जो है एक आम नागरिक को उसका फायदा होगा। ऐसे में कांग्रेस की सरकार और दूसरी जो सरकारें हैं उनको वैट घटाना चाहिए और ज्यादा राहत पहुंचाने का काम करना चाहिए। ਸੋ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਵੈਟ ਘਟਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ 8 ਰੁਪਏ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ 6 ਰੁਪਏ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਸਿੱਧਾ 9.5 ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀਜ਼ਲ 7 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਪੈਟਰੋਲ 9.5 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 7 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਹਤ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਖੁਦ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਬੇਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ 9.5 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 7 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਵੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਖੈਰ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਕਿਵੇਂ ਖਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਸਿੱਧਾ 9.5 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ, ਡੀਜ਼ਲ 7 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ 'ਚ 9.5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਭੈਣ ਜੀ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ
ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ 9.5 ਰੁਪਏ ਤੇ 7 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਘਟ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡੇਲੀ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਵਧਿਆ ਹੀ ਆ, ਗੈਸ ਦਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੀ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਾਹਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 7 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਘਟਣਾ ਤੇ 9.5 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਘਟਣਾ? ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਵੈਸੇ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਪੈਸੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਨਾ, ਘਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸੋਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਧਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਘਟ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਰੇਟ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਪੈਟਰੋਲ 9.5 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 7 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਟਾਇਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰੇਟ ਘਟਾਵੇ? ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਘਟਾਓ, ਪਰ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਨਾਲ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਾਹਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9.5 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਤੇ 7 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਫਰਕ ਪਾਇਆ। नहीं घट फर्क गए, हुण रेट घट गए। कुछ घटे हैं, लेकिन इसने घटने से थोड़े होगा कुछ। नहीं, अभी जैसे केंद्र सरकार ने कम किए हैं तो पंजाब सरकार को भी चाहिए ना कम करने के लिए। अब वहाँ से घटा है तो यहाँ से भी घटना चाहिए, बिना घटे थोड़े काम चलेगा। कुछ राहत देख रहे हो आप? हाँ, अगर इधर भी घटा देते हैं तो थोड़ा बहुत राहत जरूर होगा और इससे पब्लिक को कुछ सुविधा जरूर मिलेगी, क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है, हर चीज बढ़ती जा रही है, सिलेंडर भी बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर पीछे से कमियां किया जा रहा है तो इनको भी कम करना चाहिए। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਘਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 9.5 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਤੇ 7 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 104 ਰੁਪਏ 54 ਪੈਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਰੇਟ ਘਟਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖੇਗਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਪੂਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ। नहीं, ये जानकारी हमको भी नहीं है। इसको किस रूप में देखते हैं इस तरह का? अगर सही माने में इतना कम हुआ होगा तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। एगो जनता को कम से कम राहत हो जाएगी, महंगाई से कुछ कम हो जाएगी, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, पॉकेट पर दबाव भी कम होगा, लेकिन जानकारी नहीं थी। इसका चारों तरफ असर पड़ेगा नहीं? हाँ, हर तरफ से लगातार, लेकिन तेल के दाम बढ़ रहे थे, अकस्मात पहली बार घटा है। जी। अच्छा। तो यहाँ जब भी हम लोग तेल अभी ले रहे जा रहे थे, इतना कम होके मिलेगा नहीं, अभी ये लागू होगा अभी थोड़ी देर के बाद। थोड़ी देर के बाद लागू होगा। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत क्या नाम धन्यवाद। राम नारायण प्रसाद। और डीजल और गैस के सिलेंडर के दाम भारत सरकार ने कम कर दिए हैं। 9 रुपये 75 पैसे के आसपास पेट्रोल कम हुआ है, 7 रुपये के आसपास डीजल कम हुआ है, 200 रुपये से गैस सिलेंडर पर राहत मिली है। ये अकस्मात राहत इतने दिनों के तेल के दाम बढ़ने के बाद मिली है। अच्छी बात है। कितना असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा, किस रूप में? सब रूप में, आर्थिक रूप में, पैसे के रूप में, किसी भी रूप में महंगाई पे भी कंट्रोल हो जाएगा। इसको किस रूप में देख रहे हैं? इतने दिन से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम और गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ रहे थे, अकस्मात घटे हैं। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम हुआ? अभिनव कुमार। ਸੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ 9.5 ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਡੀਜ਼ਲ 7 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੱਲ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 104-105 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਕਰੀਬ 95 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾਉਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਵੈਟ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਵੈਟ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ 9.5 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 7 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੱਲ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਰੀਬ 105 ਰੁਪਏ ਫਿਲਹਾਲ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਤ 12:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 95 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਬੇਹਾਲ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।